تم تو ہمارے مذہب کو آزما چکے، اب تو باری ہے کہ تم ذرا اپنے مذہب کی بھی تو کچھ حقانیت دکھاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ تم نے ہمارے بزرگوں کی قبر یہ کہہ کر توڑی کہ صاحب قبروں پر جانا جائز نہیں، قبروں پر حاضری شرک ہے، مگر تمہارے یہ عرب کے ملا جب عیسائیوں کی قبروں پہ پھول چڑھاتے اس وقت تمہاری زبانیں کیوں گنگی ہو جاتی ہے؟ یہ ملکہ وکٹوریا کی قبر پر اس وقت کے شاہ حضرات جو ہے سعودیہ کے یہ پھول اور یہ چڑھانے گئے، لیکن آج تک کسی ملا نے اس کو شرک نہیں کہا۔ کیوں؟ معلوم ہے اگر اسے شرک کہہ دیں گے پاپی پیٹ کا سوال ہے، ریالوں کی خیرات اور بھیک ملا بن ہو جائیں گے۔ جن آقاؤں کے صدقے ٹکڑے چل رہے ہیں ہمیں، ان کے خلاف ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ عیسائیوں کے ملکہ وکٹوریا کی قبروں پر جانا ان کے لیے جائز ہے، عیسائیوں کی قبروں پر جا کے پھول چڑھانا تو جائز ہے، لیکن اللہ کے ولی کی قبروں پر جائز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کی قبروں کو انہوں نے آج تک برقرار رکھا، یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی کی قبروں کو بتایا جاتا ہے، یہ میں اپنے کچھ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں، لوگ دیکھ چکے ہیں، لیکن آگے ان کی پلاننگ کیا ہے، کہاں تک ان کے ارادے ہیں؟ ذرا یہ ایک اخبار میں آپ کو دکھاتا ہوں، حیدرآباد تک تو میرے خیال سے خبر آ گئی ہوں گی، اور ذرا دیکھیے نظریے اور عقیدے کہاں تک بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا نام ہے عبدالعزیز الشبل۔ کیا نام ہے؟ عبدالعزیز الشبل۔ عبداللہ بن باز کے بعد یہ مفتی اعظم بنا ہے، ابھی زندہ ہے۔ اس نے حال ہی میں فتویٰ دیا کہ محمد کی قبر پر جانا بھی شرک ہے۔ جو لوگ رسول کی قبر پر جاتے حج کرتے پھر حضور کے روضے پہ جاتے وہ اپنا حج برباد کر دیتے۔ کیوں؟ ان کے ابا محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی بھی یہی تعلم تھی۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ محمد کی قبر کو دیکھنا بت کو دیکھنے کی طرح ہے، صنم اکبر ہے۔ اس نے عبداللہ بن عبدالعزیز ابھی مرا ہے، بادشاہ تھا ان کا، اور ابھی مرا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے شریعت کی پابندی بتاتے، ہر بات میں حدیث حدیث۔ عبداللہ بن عبدالعزیز مرا تو 40 دن سوگ کا اعلان کیا، سارے وہابی سوگ میں بیٹھ گئے، کہا بہت بڑا صدمہ ہو گیا ہے بھائی، اہل حدیث جماعت کو بہت نقصان ہوا، وہابیت کو بہت نقصان ہوا، 40 دن کا سوگ۔ میں نے کہا بھائی سوگ کا تو ایک ہی آدمی کو حکم ہے، ایک ہی چیز، ایک ہی ذات کو حکم ہے، وہ ہے عورت جب اس کا شوہر مر جائے، 4 مہینے 10 دن۔ اور آقا نے کہا کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مرحوم کی میت پر 3 دن سے زیادہ ماتم کرے، 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ تم 40 دن بیٹھ گئے تو تم کیا سب اپنے آپ کو بیوہ سمجھ رہے تھے کیا؟ تمہارا قسم چلا گیا تھا کہ ساری بیوائیں بیٹھ گئی تھی 40 دن کے لیے سوگ میں۔ کنگ عبداللہ زندہ تھا، اس کو اس نے فتویٰ لکھ کر دیا، کہا کہ محمد کی قبر پر جانا بھی شرک ہے، لوگ اپنے حج برباد کرتے ہیں، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں، میرے فتوے پر آپ عمل کیجئے کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کے حضور کے جسم کو نکال کر منتقل کر دیجئے۔ آپ نے آج تک دہشت گردی اسی کو سنا ہے نا کہ ایئرپورٹ پہ بم وسفوٹ ہو گیا، 4 زندہ مر گئے، فلاں جگہ بم وسفوٹ ہو گیا، اتنے مر گئے۔ ابھی حال ہی میں چل رہا ہے اوری، وہاں بم وسفوٹ ہوا، ہمارے ہندوستانی سپاہی 20 سپاہی شہید ہو گئے، ہے نا؟ لیکن میں تو آتنکواد کا وہ پہلو دکھا رہا ہوں کہ ارے یہ تو زندوں کو تو مارتے ہی ہیں، جو انتقال کر چکے، وصال کر چکے، اپنی قبروں میں آرام کر رہے، یہ انہیں بھی پریشان کرنے پہ تلے ہوئے، اس سے بڑے اور کون آتنکوادی ہوں گے؟ تو یاد رکھو کہ سنی آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہہ رہا ہوں سن لے میرا یہ اعلان، اور میں نے ان سے کہا کہ پی آئی صاحب آپ کے سرکل انسپیکٹر جو علاقے کے ہو ان تک یہ سی ڈی پہنچاؤ، بڑے بڑے منسٹر کمشنر منسٹر تک یہ پہنچاؤ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سنی آتنکوادی نہیں، ہندوستان میں اگر خطرہ ہے تو سنیوں سے نہیں، اس لیے کہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ جب ہمارے آقا غریب نواز نے ہندوستان سے محبت کی تو ہم بھی ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہے کہ نہ زندہ ہے تو ہندوستان سے محبت، مر جاتے ہیں تو قبر بھی میں دفن ہو کر بھی ہندوستان کی زمین کو نہیں چھوڑتے۔ ہم وہ ہے، ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے بھی محبت کی ہے ہندوستان سے، حضرت غریب نواز نے محبت کی ہے ہندوستان سے۔ مگر آج جتنی دہشت گرد تنظیمیں، ایک بھی سنی تنظیم نہیں، داعش وہابیوں کی تنظیم ہے، القاعدہ وہابیوں کی تنظیم ہے، جیش محمد وہابیوں کی تنظیم ہے، طالبان وہابیوں کی تنظیم ہے، جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب وہابیوں کی تنظیم ہے۔ تو اگر ہندوستان میں آتنکواد کو روکنا چاہتے ہو سب سے پہلے وہابی سنگٹھنوں پہ پابندی لگاؤ۔ جس دن وہابی سنگٹھنوں پہ پابندی لگا دوں گے آتنکواد خود بخود ختم ہو جائے گا۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुसलमान करके कलमा। तो नबी ने लाई ना, नबी ना होते तो तुझे तौहीद मिलती? नमरूद की औलाद, फिरौन की नस्ल के, ये अपने आप को आज तौहीद का ठेकेदार बोल रहे हैं। उस नबी की कब्र को इसने उखाड़ने की बात की कि वो नबी ना होता तो हम खुदा को ना पहचानते। क्या कुरान को नहीं पढ़ा तुमने? देखो कुरान उठाओ, तौहीद का पैगाम तो रसूल के जरिए मिला ना। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूं। ये सिफत बताई है खुदा ने। मेरी सिफत यह है कि मैं हर चीज पर कादिर हूं। इन्नहु समीउल बसीर, मेरी सिफत यह है कि मैं सुनता भी हूं अपने बंदों की, अपने बंदों को देखता भी हूं। कई फरमाया मैं समी हूं, कई फरमाया मैं बसीर हूं, कई फरमाया मैं मदद करने वाला हूं, कई फरमाया मैं मौला हूं, तुम्हारा मददगार भी हूं, कई फरमाया मैं तुम्हें देखता भी हूं, तुम्हारी मदद भी करता हूं। मैं हर चीज पर कादिर हूं, मैं कुदरत रखता हूं, मैं मौत पर कादिर, मैं हयात पर कादिर। जहां जहां सिफतें बताई खुदा ने, खुद अपनी सिफतों का जिक्र किया, मगर जब जात की बात आई तो खुद नहीं कहा मैं खुदा हूं, खुद नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, कहा कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ हबीब तू बता के अल्लाह एक है। मेरा तारुफ तेरे जरिए होगा, मेरी पहचान तेरे जरिए होगी। और हदीस कुदसी में फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था, चाहा के जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, तो अपनी पहचान के लिए मैंने मोहम्मद को पैदा किया। मुझे पहचानना है तो मोहम्मद को पहचानो। मोहम्मद को जब चांद के टुकड़े करते हुए देखो तो मेरी कुदरत को समझना कि जिस बंदे को मैंने इतनी ताकत दी कि जमीन पर उंगली का इशारा करे चांद के टुकड़े हो जाए, तो मैं पैदा करने वाला हूं, मुझ में कितनी ताकत और पावर होंगी। जिस नबी का ताकत का ही आलम इशारा करे सूरज पलट जाए, तो तुम मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ कि मैं इन सूरज और चांद को अपने इख्तियार और इख्तिदार में कैसे रखता हूं। तो कहा कि अगर मुझे पहचान है, मेरी मार्फत चाहिए, तो पहले मेरे नबी को पहचानो। नबी से तौहीद की पहचान मिली है ना। मगर जो कौम अपने नबी की ही कब्र उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो, इस मुंह से कहती है कि हम तौहीद को आम करना चाहते हैं। अशुबल ने जब यह फतवा दिया तो पार्लियामेंट ऐवान में बहस हो रही थी इस पर, और वहां अमेरिका का एक अखबार का रिपोर्टर मौजूद था। उसने सारी कार्रवाई सुनी और अमेरिका के उस अखबार में वो रिपोर्ट उसने नश्र कर दी। ये अमेरिका का मैं अखबार दिखा रहा हूँ, आपको नेट पर भी अखबार मिल जाएगा, अगर ओरिजिनल ना मिल सके तो। इस अखबार का नाम है द इंडिपेंडेंस। इस अखबार में खबर छाप दी गई कि साहब अशुबल साहब को चुबल छुट्टी है, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन किंग अब्दुल्ला को दिया है एक फतवा, जिस पर ऐवान में, सऊदिया के ऐवानों में गुफ्तगू हो रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को भी ढा दिया जाए, मोहम्मद के जिस्म को निकालकर गुमनाम जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए। जब यह खबर छपी पूरी दुनिया में तहलका मच गया। मिस्र में एहतजाजी जुलूस शुरू हो गए, तुर्की में जुलूस निकले उस वक्त। ये अभी हाल की बात बता रहा हूँ। सिर्फ खामोश थे तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, उनको तो बेचारों को होश भी नहीं होता क्या हो रहा है दुनिया में। इतने बेहोश होता है सुन्नी मुसलमान, उसको तो सिर्फ न्याज खाने के लिए बुला लो यार, तो भीड़ लगा देगा, बाकी फिर किसी काम में नहीं आते आप। तुर्की में एहतजाजी जुलूस, इंडोनेशिया में, हत्ता के पाकिस्तान में जुलूस निकले, ईरान में जुलूस निकले। ईरान के प्रेसिडेंट ने, शिया हुकूमत है, लेकिन मैं इस बात पे उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अकीदे में भले ही हमारा उनसे इत्तेहाद नहीं है, ना हो सकता है, वो अपनी जगह लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन। लेकिन एक बात की तो हम तारीफ करेंगे, ईरान का प्रेसिडेंट सबसे पहला प्रेसिडेंट था कि उसने ऐलान किया और ऐलान करके कहा कि सऊदी हुक्मरानों आगाह हो जाओ, अगर ये खबर सच्ची है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खोद कर नबी पाक के जिस्मों को निकालने की प्लानिंग कर रहे हो, कब्र खोदना तो बड़ी बात है, रसूल के जिस्मों को निकालना तो बड़ी बात है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के नाना की कब्र की अगर एक ईंट को भी तुमने हिलाया अपनी जगह से, तो ईरान सबसे पहला मुल्क होगा जो तुम पर हमला करेगा। सबसे पहला मुल्क ईरान होगा। फिर इराक की आवाज निकली, हम भी लड़ने के लिए, यहां तक के पाकिस्तान में मुझे अच्छे से याद है और नेट पे मौजूद है, मौलाना आसिफ जलाली साहब हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की। वो कॉन्फ्रेंसें सारी नेटों पर मौजूद है, आप देखिए। और ऐलान किया कि अगर रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ कुछ आग बिठा के दिखाई गई तो पाकिस्तान का सुन्नी मुसलमान किसी भी तरह पासपोर्ट दो तो जाएगा, पासपोर्ट वीजा ना मिले तो बॉर्डरों में घुस कर अंदर जाएगा और इनको मार कर आएगा। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जाएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अजमत मुस्तफा के साथ खिलवाड़ हो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे आका की बेहुरमती की जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये हालात हुए
दुनिया भर से आवाज उठी, मजबूरन किंग अब्दुल्ला को फौरन बयान देना पड़ा। 3 दिन के बाद फौरन बना आया, कहा कि साहब ये हमारे एक मुफ्ती साहब की राय है, हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। हमने कहा जनाब आपका इरादा हो भी सकता, इरादा हो भी तो तुम्हारी औकात है। तुम्हारा बाप अमेरिका जब तक तुम्हें बचाने आएगा, ये पड़ोसी मुल्क जो तुम्हारे किनारे किनारे बैठे ना, तुमको चूजे की तरह काट के दबा कर देंगे। तुम तो या अमेरिका मदद के सहारे जिंदा हो। सऊदीया में तो फौज ही नहीं है, फौज का डिपार्टमेंट ही नहीं है। पेट्रोल हम देंगे, सोना हम देंगे, उसके एवज तू क्या दे? फौज तू दे, हिफाजत तू कर। हम रसूल से मदद ले, ये तो शिरक है, लेकिन तुझसे जरूर मदद लेंगे। वहाबियों की आदत है। अभी इस पे ताज्जुब कर रहा हूं कि अब तक या पूरी साल मदद का नारा क्यों नहीं लगाया। हाँ पुलिस वाले, मैं तो यहाँ के पीआई साहब को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं शुक्रिया भी कर रहा हूँ, गुजारिश कि सुन्नियों को बोलने का मौका दिया जाए। खुदा की कसम सुन्नी बोलेगा तो हिंदुस्तान में अमन कायम हो जाएगा। ये सुन्नी ही है जो आज अपने वतन का वफादार है। ये जब भी मुंह खोलेगा वतन के हक में बोलेगा, और वहां भी जब भी बोलेगा खाएगा यहाँ की, पिएगा यहाँ पर, लेकिन वक्त आने पे इसी मुल्क से गद्दारी करके भागेगा और तालिबानी हो जाएगा। यहीं से भाग के जैश मोहम्मद में जाएगा, यहीं से भाग कर अलकायदा में जाएगा। क्या आए दिन खबर नहीं आ रही है बंबई से 2-4 अहले हदीस लौंडे गायब हो गए, फला जगह से गायब हो गए, यहां से गायब हो गए, वहां से गायब हो गए। अबे खाते हिंदुस्तान का हो और गाते पाकिस्तान की हो, आतंकवादी बनते हो, बेकसूरों को मारते हो, इस्लाम को दागदार करते हो, कहते हो हम इस्लाम फैला रहे हो। खुदा की कसम मेरे गरीब नवाज आए तो तलवार नहीं थी, बंदूक नहीं थे, हथियार नहीं थे, मोहब्बत और अखलाक था। जब अखलाक से गुफ्तगू की, मोहब्बत की बात की, 90 लाख लोगों को इस्लाम दे दिया। तुमने ढंग के 4 मुसलमान नहीं बनाए, मगर करोड़ों को इस्लाम से बदजन कर दिया। करोड़ों आज वो है जो माज़अल्लाह कहते इस्लाम आतंकवादी मजहब है। ये तुम तो बदनामी का दाग हो हमारे मजहब पर। अशुबल साहब का फतवा तो बहरहाल अमल पैरा नहीं हुआ, लेकिन आज तक इस शुबल के खबीस ने तौबा नहीं की, रुजू नहीं किया, माफी नहीं मांगी। क्यों नहीं माफी मांगी? इनके बाप दादा किताबों में लिखते आ रहे हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को ढाएंगे। हमारा तो ये बेसिक प्लान है, और इसका इजहार मेराज रब्बानी, ये हिंदुस्तान का रहने वाला, आज वहां के टुकड़े खा के हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है। मेराज रब्बानी खुद बता रहा है कि हमारा प्लान है। क्या है बोल रहा है, जरा सुनिए। फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि खबरों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हज़रात का कहना है कि जब पुख्ता मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर अतात पर क्यों गुंबद बनाई गई है? क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता? क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो पूरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी तो थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खदरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रुका है। रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। क्या कह रहा है जुमले समझ में आ रहे हैं आपको? कहा ये गुंबद बनाने वाले शरीफी बिदती थे। शरीफी बिदती कौन थे? कि तुर्की हुकूमत के लोग थे जिन्होंने गुंबद खजरा की तामीर की। 600 हिजरी में तामीर हुई। जालत देखो, कहता 600 हिजरी में तामीर हुई है और रसूलुल्लाह ने इसके तोड़ने का हुक्म दिया। अबे खबीस, तू तो नबी का इल्म गैब नहीं मानता। गुंबद 600 हिजरी में बन रहा है, नबी एडवांस में हुक्म दे रहे। जालत देखो उसकी, तो 600 साल पहले ही एडवांस में हुक्म दे रहे गुंबद तोड़ देना करके। बताइए कहाँ का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये हालत है इनकी। वो बिदती नहीं थे, वो आशिकाने रसूल थे। कभी तारीख खोल कर तो देखियो तुम, नाबिकार गुस्ताख, मस्जिद नबवी में बैठते हो तो पैर किबले की तरफ, रोज़े रसूल की तरफ रखते हो, कुरान रखते हो तो जानों पे रखते हो। ऐसी तस्वीरें भी है देखने वाली, निगाहों ने देखा अरबों में, सऊदीया में ये तक देखा गया कि काबे के अंदर, खाने काबा में
جو سپاہی تعینات ہوتے ہیں رکھوالی کے لیے تھک جاتے ہیں تو معاذ اللہ کعبۃ اللہ پہ پیر لگا کر ٹیکے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول کی جالیوں سے پیر لگا کے کھڑے ہونے والے بے ادب, یہ کیا جانے ادب کیا ہوتا ہے, عشق کیا ہوتی ہے, محبت کیا ہوتی ہے. وہ ترکیوں نے کیسے گنبد تعمیر کیا معلوم ہے؟ اس کی تاریخ پڑھیے آپ. خدا کی قسم جب ان کے تعمیر کی تاریخ پڑھو گے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگیں گے آپ کے. جب ترکی کے اس وقت کا پاشا جو تھا, بادشاہ تھا, اس کو پاشا کہا جاتا تھا ترکی کے بادشاہ کو. پاشا نے جب چاہا کہ ہم گنبد خضرا کی تعمیر کریں, اس سے پہلے لکڑی کا گنبد تھا, اس نے کہا ہم پتھروں کے گنبد بنائیں گے, مضبوط گنبد بنائیں گے. دنیا کے بہترین کاراگیروں کو بلایا جائے, دنیا بھر کے بہترین نقاش, نقاشی کرنے والے, بہترین سنگ تراش, بہترین جو ہے اس وقت کے انجینئر, بہترین آرکیٹیکٹ, سب کو جمع کیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے سب تو مسلمان تھے نہیں, اس میں غیر مسلم بھی تھے. تو پاشا نے کہا کہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ نبی کی مسجد نبوی اور نبی کے گنبد خضرا کی تعمیر غیروں کے ہاتھ ہو. اس لیے علماء کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ اپنی اولادوں کو عالم بھی بناؤ اور عالم بننے کے ساتھ ان کی شاگردی میں دے دو, تاکہ یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ تراشی کا بھی ہنر سیکھے, آرکیٹیکٹ بھی اپنے وقت کے ہو, انجینئر بھی ہو, اپنے وقت کے بہترین کاراگیر ہو, اور جب یہ ٹیم تیار ہو تو میں ان کے ہاتھوں گنبد خضرا کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہوں. بھلے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے, وہ انتظار ہمیں منظور ہے. علماء نے اپنی اپنی اولادیں انہیں ان کی شاگردوں میں دے دیے. بڑے بڑے بہترین اس وقت کے انجینئر جو تھے دنیا کے, بہترین نقاشی کرنے والے, بہترین ڈیزائنر, بہترین سنگ تراش, پتھروں کو تراشنے والے, بہترین قسم کے جیسے جیسے ہنرمند تھے, سب کی شاگردیوں میں وہ سیکھتے ہیں. علماء کے شہزادے, علماء کے صاحبزادے ایک طرف وہ عالم دین بھی بن رہے ہیں, حفاظ قرآن بھی بن رہے ہیں, دوسری طرف وہ ہنر بھی سیکھ رہے ہیں. 25 سال کا عرصہ گزرا, 25 سال تک پاشا نے انتظار کیا, اور 25 سال کے بعد اب جو کاراگیروں کی ٹیم تیار ہوئی, سب سنی صحیح عقیدہ مسلمان تھے, سب حافظ قرآن بھی تھے, سب عالم دین بھی تھے, اور ساتھ میں وقت کے بہترین کاراگیر بھی تھے. یہ ٹیم تیار ہوئی. 7 میل مسجد نبوی سے, روضہ رسول سے 7 میل یا 10 میل کی دوری پر ایک سینٹر قائم کیا گیا. کہا کہ پتھر یہاں تراشے جائے, روضہ رسول کے پاس نہیں, کہ اس پتھر کے تراشنے سے جو آواز پیدا ہوگی اس سے بھی رسول کو تکلیف ہوگی. یہ محبت تھی ان کی. پتھروں کو ہتھوڑے سے یہاں نہ مارا جائے, پتھر یہاں نہ چھیلے جائیں. پتھر وہ سینٹر میں چھیلے جاتے, نقاشیاں وہاں ہوتی, گاڑیوں پر لاد کے پتھر لائے جاتے, نصب کیے جاتے. اب ظاہر سی بات ہے کبھی ماپ بڑا ہو جاتا ہے, کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اب بڑا ہو گیا, پتھر کو تراشنے کی ضرورت ہے, جانتے کہ بس تھوڑے سا 2-4 ہتھوڑی چھوٹی چھوٹی ماریں گے, پتھر برابر لیول میں آ کے نصب ہو جائیں گا. مگر اجازت نہیں ہے کہ صاحب تھوڑی سی بھی ہتھوڑی چلائی جائے, ہتھوڑی چلانے کی اجازت نہیں, شور کرنے کی اجازت نہیں. تھوڑا سا بھی مارنے کی ضرورت ہوتی, پتھر پھر واپس لے جایا جاتا, لے جانے کے بعد پھر تراشا جاتا, پھر لایا جاتا. تو ایک ایک پتھر کو کئی بار لانا لے جانا پڑتا, مگر یہ گوارا کیا گیا. اور حکم دیا پاشا نے جتنے کاراگیر تیار کرے سب باوضو ہو کر پتھروں کو ہاتھ لگایا جائے, باوضو ہو کر گاڑے اٹھائے جائے, باوضو ہو کر پتھروں کو نصب کیا جائے. خبردار اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے وہ پتھر کو نہ چھوئے, وہ پتھر کو ہاتھ نہ لگائے, اس لیے کہ اس سے گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی ہے, اس سے رسول اللہ کا گنبد تعمیر ہو رہا ہے. اور جب پتھر لگاتے تھے, گاڑے اٹھاتے تھے, گھمیلوں سے مسالے دیتے تھے, سب حافظ قرآن, سب عالم دین. جو گاڑا اٹھا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھا رہا ہے, جو گاڑا لے رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے لے رہا ہے, جو گاڑا لگا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لگا رہا ہے, جو پتھر نصب کر رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی. وضو ٹوٹا, پتھر چھوڑ دیا گیا ہے, گھمیلے رکھ دیے گئے ہیں, مسالوں کو چھوڑ دیا گیا. جب تک وضو نہیں کرتا دوبارہ پتھروں کو ہاتھ نہیں لگاتا. اتنی پاکیزگی کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ, اتنی الفت کے ساتھ گنبد خضرا تعمیر کیا ہے.